ஒன்றாக சேர்ந்து இன்றைக்கு வந்திருக்கின்ற தமிழகத்திற்கின்ற தலைவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து எப்படியாவது மதவெறியாடி கொண்டிருக்கிற மதத்தை தலைப்பாக வைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு ஆட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இயக்கம் இந்த தடவையோடு முடித்து வைக்கப்பட வேண்டும். இனிமேல் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்றால் அருள் கூர்ந்து எல்லோரும் ஒன்று சேருங்கள். அன்பு தளபதி அவர்களுடைய இந்த விழாவில், அவருடைய பிறந்தநாள் விழாவுக்கு முதலில் நடக்கின்ற அவருடைய இந்த விழாவில், அவருடைய புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் அவரை பாராட்டுவது என்பது நான் அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவரை என்னை பிரித்து பார்க்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு இளம் வயதிலிருந்து வளர்ந்தோம். அதற்கு பிறகு இன்றைக்கு இமாலய அளவுக்கு புகழை சேர்த்திருக்கிறார். இந்த இமாலயத்திற்கு முண்டாசு கட்டுவது என்னால் முடியாது. அவருடைய போக்கு, அவருடைய வாழ்த்து இந்த அனைத்து இந்தியாவில் இருக்கின்றவர்கள் மட்டுமல்ல, அகில உலகத்திலும் இருக்கின்றவர்கள் இன்றைக்கு வாழ்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருடைய புகழ்மலைக்கு நானும் புகழை சேர்த்து அமைகிறேன். வணக்கம், நன்றி. நன்றி ஐயா. கொள்கையிலும் கோட்பாட்டிலும் திராவிட இயக்கத்தோடு ஒத்துசையும் மார்க்சிய இயக்கத்தின் மகத்தான மாண்புமிகு கேரள முதலமைச்சர் திரு பினராயி விஜயன் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். Father of modern Kerala is here to deliver his special address. Dear sisters and brothers, it gives me immense pleasure to be with you all here today at the book release of Thiru Stalin Avargal's autobiography, Ungalil Oruvan. As a Malayali, I am extremely happy to be here because Kerala and Tamil Nadu have had warm ties that span millennia. Malayalis and Tamilians are children of the same soil. We are brothers and sisters. Thiru Stalin Avargal has always been keen to ensure that our fraternal bonds are further strengthened. In all matters regarding both states, he has tried to ensure that the interests of both Kerala and Tamil Nadu are secured. On behalf of Keralites, our government has also tried to ensure the same. I hope that our people's relationship as siblings can be enriched further so that the people of our country benefit. To me, this book release ceremony is a means to ensure that, along with paying respects to the man of letters that Thiru Stalin Avargal is. Ever since its inception, the Dravidian movement has played a key role in questioning dominant narratives and championing the cause of the marginalized and regions. It has also stood against superstitions and malpractices as a torchbearer of logic, reason, and scientific temper, protecting and strengthening the multicultural and plural outlook of the Indian society, and enriching mother tongues have also been primary concerns of the Dravidian movement. In some senses, this glorious legacy of Dravidian politics mirrors the Renaissance movements that had emerged in various parts of our country. As far as the DMK is concerned, it has been committed to take this heritage forward. Much like it had in Kalaignar Karunanidhi, in Thiru Stalin Avargal, the DMK has an able and seasoned leader who has risen from within the ranks of the party and can take it forward, battling the present challenges that our polity and society face. He spent
several years as a youth leader before becoming a state level leader and ultimately taking over the reins of the party. Even as an elected representative, he started right from the grassroots in the Chennai Corporation. Later on, it was after stints as the Minister for Municipal Administration and Rural Development, Deputy Chief Minister, and the Leader of Opposition that he assumed the Chief Ministership of Tamil Nadu. His vast experience in standing with the people at different levels is certainly being reflected in his leadership today, which reminds us of his illustrious father's inimitable style. Thiru Stalin Avargal is one among the first in the country who stands up in defense of federalism whenever it comes under attack. When the rights and powers of states are sought to be trampled upon, he stands unflinchingly to secure them. When India's different cultures, languages, and faiths are belittled and sidelined, he is unequivocal in championing them. Such is his deep sense of commitment to our pluralism, federalism, secularism, and constitution. We are in times when we should stand united for them and in defense of our democracy. Only then can we ensure that the communal and authoritarian powers that hold sway in our country today give way to the progressive, secular, and democratic powers that ought to hold sway if India is to remain free and fair for all its citizens. I am sure that he will continue to fight for the same in the times to come too. Both Thiru Stalin Avargal and I had been imprisoned under draconian laws and tortured during the emergency. As people who have been deprived of our basic freedoms for standing up against injustices, fighting for the freedom of those who have been oppressed by the system comes naturally to us. This has been reflected in his interventions for the backward communities and students. He has been in the thick of coordinating the fight against those who are misusing the system to divide us and oppress us. And in that joint fight, he has displayed statesmanship by bringing more allies into its fold and accommodating them based on ground realities. In the first part of Thiru Stalin Avargal's autobiography, Ungalil Oruvan, that is being the first to his incarceration during the national emergency. The household he was born and brought up in, his schooling and college days, his interactions with Periyar and Anna, his early political activism, and cinema, his political campaigns, the formation of the DMK's youth wing, his local level work for the DMK, and his election and his wedding have been detailed over 27 chapters. Ungalil Oruvan is not simply an account of the personal life of Thiru Stalin Avargal. It is a first-hand account of the social and political history of the state. It gives us a glimpse of the literacy and cultural activism that is intertwined with Dravidian politics. It gives us an insider's take on
how Dravidian politics made inroads into the youth and students of Tamil Nadu. It offers insights on the idea of self-respect, a cornerstone of the Dravidian movement. It delves into the struggles organized to protect one's mother tongue and freedom as well, with the churnings in India's polity and society during the 1960s and 70s. Let me conclude by reciting the sage poet Thiruvallur. Let me remember Thiruvallur, a man with a loving heart belongs to another person. I am quoting Thiruvallur. A man with a loving heart belongs to extend life beyond its limits. If you go through this autobiography, I am sure you will find a great man who has immense concern for his fellow beings. His love, concern, and affection towards the people truly get reflected in this book. That Thiru Stalin Avargal belongs not just to him alone, a whole. It is against this backdrop that the title of the book, as someone who has always tried to read as many books as possible, I can undoubtedly say that I am eagerly waiting for the subsequent parts of Ungalil Oruvan. Part 1 certainly provides a sneak peek into what is to follow. By reading this book, one will be touching the man, Thiru Stalin Avargal. I hope that this good read will be well received by the public. I express my gratitude for inviting me and convey my best wishes to the author, Brother Stalin. I gather that it is his birthday tomorrow. Let me also extend advance birthday greetings to him. Thank you. தங்கள் வாழ்த்துரைக்கு மிக்க நன்றி ஐயா. மாணவ பருவகாலம் முதல் இயக்கம் வளர்த்த முன்னோடி கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் மாண்புமிகு திரு துரைமுருகன் அவர்களை தலைமை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுவதற்கும் உரிய எங்களுடைய தலைவர், தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எழுதியிருக்கின்ற சுயசரிதையிலே உங்களில் ஒருவன் என்கிற ஒரு சுயசரிதையினுடைய முதல் பாக வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நன்றி உரை ஆற்ற இருக்கிற தளபதியார் அவர்களே, விழாவில் வரவேற்புரையாற்றிய ஸ்ரீமதி கனிமொழி கருணாநிதி அவர்களே, எங்களுக்கெல்லாம் விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்த தம்பி உதயநிதி எம்எல்ஏ அவர்களே, புத்தகத்தை அருமையாக வெளியிட்ட பூம்புகார் பதிவத்தார் அவர்களே, உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நடிகர் சகோதரர் சத்யராஜ் அவர்களே, மாண்புமிகு தேஜஸ்வி யாதவ் அவர்களே, அருமைமிகு கவிஞர் வைரமுத்து அவர்களே, காஷ்மீரத்து சிங்கம் வசீரே ஆசாம் அப்துல்லாவின் பேரன்
மரியாதைக்குரிய உமர் அப்துல்லா அவர்களே, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பாராளுமன்ற குழு தலைவர் கழக பொருளாளர் TR பால் அவர்களே, மாண்புமிகு கேரளத்து முதல்வர் பினராயி விஜய் அவர்களே, இறுதியாக உரையாற்ற இருக்கின்ற அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர்களில் ஒருவர் நம் மரியாதைக்குரிய ராகுல் காந்தி அவர்களே, மற்றும் இந்த விழாவுக்கு அரங்கத்தில் இணைந்திருக்கின்ற சான்றோர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்க என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கம். இந்த மாபெரும் விழாவில், சரித்திரம் படைக்கப் போகின்ற இந்த விழாவில், அந்த நூலை வெளியிடுகிற நிகழ்ச்சியில் எனக்கு தலைமை பொறுப்பை தந்த நூலாசிரியர் தளபதியார் அவர்களுக்கும், புத்தகத்தை வெளியிட்ட பூம்புகார பத்திரிகைக்காரருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை, வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய தளபதி அவர்கள் 13 வயதிலே இருந்து நாளை காலையிலே பிறந்த நாள் காணப்போகிற வரையில் அவர் பல்வேறு விதமான பரிமாணங்களிலே மிளிர்ந்திருக்கிறார். 13 வயது மாணவனாக இருக்கிற பொழுது இளைஞரணி ஆக பரிமாணத்திலே திகழ்ந்தார். பிறகு இயக்கத்தில் செயல் வீரனாக திகழ்ந்தார். தமிழகமெங்கும் பேச்சாளனாக திகழ்ந்தார். நாடக நடிகனாக திகழ்ந்தார். சினிமா நடிகனாக திகழ்ந்தார். மேயராக திகழ்ந்தார். MLAவாக திகழ்ந்தார். அமைச்சராக திகழ்ந்தார். துணை முதல்வராக திகழ்ந்தார். செயல் தலைவராக திகழ்ந்தார். தலைவரானார். இன்றைக்கு முதல்வராக இருக்கிறார். இத்தனை பரிமாணங்களை இந்த வயதுக்குள் எடுத்தவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள். இந்த முதல்வர் இத்தனை பரிமாணங்கள் இருந்ததை தவிர ஒரு பரிமாணம் இருக்குமோ இருக்காதோ என்கிற ஒரு நிலை இருந்தது. அதையும் இப்பொழுது தீர்த்து தான் ஒரு எழுத்தாளன் என்பதை நம்முடைய தளபதி அவர்கள் இன்றைக்கு நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார்கள். அந்த நூலை நான் படித்தேன். பொதுவாக எந்த புத்தகம் வாங்கினாலும் அண்ணா சொல்வார், முதல்ல 10 பக்கம், கடைசியில் 10 பக்கம், நடுவில் ஒரு பக்கம், முடிஞ்சதுன்னு சொல்லுவார் எங்க கிட்ட. அது மாதிரி தான் இப்போ நான் படிக்கிற நேரம் வரல. ஆனால் இந்த ஒரு நூல் எடுத்ததிலிருந்து கீழே முடித்து வைக்கிற வரையில் முழுமையாக படித்த ஒரு நூல்களில் ஒன்று நம்முடைய தளபதி எழுதிய இந்த உங்களிலே ஒருவன் என்ற நூல். இது ஏதோ புகழ்வதற்காக அல்ல, நீங்கள் வாங்கி படித்தால் அதனுடைய சுவாரஸ்யம் தெரியும். பொதுவாக அரசியல்வாதிகள் எழுதுகின்ற சுயசரிதையில் அதுக்கு மிக மிக எடுத்துக்காட்டு 2. ஒன்று, கலைஞர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற நெஞ்சுக்கு நீதி. நெஞ்சுக்கு நீதியிலே கலைஞருடைய வரலாறு மட்டுமல்ல, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முழு வரலாறும் இருக்கிறது. அதே போன்றுதான் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் இந்த கிளிம்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரியில் எல்லாம் பார்த்தவனால் அவருடைய வரலாறு இருக்கிறது. உலகத்தில் வரலாறு முழுவதும் அதில் படித்திருக்கிறார். ஆக ஒரு வரலாற்று நூலை படித்தால் வரலாறு மட்டும் இருக்கக்கூடாது, அதை ஒட்டி பல செய்திகள் இருக்க வேண்டும். அந்த பண்பிலே தான் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். பொதுவாக தலைவர் மிகப்பெரிய தலைவர், அந்த தலைவருக்கு மகனாக தளபதி அவர்கள் பிறந்திருக்கிறார்கள். பொதுவாக தலைவருக்கு மகனாக தோன்றுகிறவர்கள் எல்லாம் அதே அளவுக்கு அந்த அப்பாவையே மிஞ்சுகிற புகழ் பெறுகிற அளவுக்கு யாரும் இருப்பதில்லை. அப்படி பார்த்தால் 2 ஒன்று சொல்லுகிறேன். மிகப்பெரிய தலைவர், மிகப்பெரிய ஆள் சர்ச்சில், ஆனால் அவங்க வீட்டு பிள்ளைகள் எப்படி இருந்தார் என்று வரலாறு படித்து தெரியும். ஏன் மகாத்மா காந்தியுடைய பிள்ளைகளே என்ன ஆனாலும் தெரியும். ஆனால் சிலர் தான் விதிவிலக்காக இருக்கக்கூடியவர்கள். சோழ மன்னனிலே ராஜராஜன் மிகப்பெரிய மன்னன், தந்தை பிரகதீஸ்வரத்தை கட்டியவன். அவனுடைய எல்லை
வடக்கே துங்கபத்திரை, மேற்கே காந்தாளம். அது மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டு எல்லை. ஆனால் அவருக்கு மகனாக பிறந்தவன் ராஜேந்திர சோழன் கங்கையை கொண்டான், காவிரி கொண்டான், பிறகு ஈழத்தை வென்றான், கடாரத்திலே கொடி போட்டான், பிலிப்பைன்ஸ் தீ வரையிலே வெற்றி கண்டான். ஆகவே தந்தையை விட அதிக புகழ் பெற்றவன் நம்முடைய ராஜேந்திர சோழன். அதைத்தான் சொல்லுவார்கள், தாய் 8 அடிந்தால் குட்டி 14 அடி பாயும் என்று. அதே போலதான் மகேந்திர பல்லவன், காஞ்சியிலே ஒரு மன்னனவன். ஆனால் சாளுக்கிய மன்னன் எல்லாம் புலிகேசி படையெடுத்து வந்து அவனை அங்கே தோற்கடித்து சாளுக்கிய படைகள் திருச்சிராப்பள்ளி வரையிலே போய்விட்டது. ஆனால் அவருக்கு பின்னால் மகனாக வந்தவன் நரசிம்ம பல்லவன். அதே புலிகேசியை அதே வாதாபியுடைய தலைநகருக்கு சென்று தீயிட்டு கொளுத்தி வெற்றி கண்டிருக்கிறான். தந்தை புகழ அதிக புகழை பெற்றிருக்கிறவன். அதே போன்றுதான் ஐதர் அலி, அவருக்கு மகனாக வந்த திப்பு சுல்தான் அதிக புகழை ஈட்டி காட்டினான். அதே போன்றுதான் நேரு அவர்கள், அவருக்கு மகனாக பிறந்த இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் அவரை ஒத்த புகழை பெற்றிருக்கிறார்கள். இங்கிலாந்து நாட்டு வரலாற்றில் பிட் என்ற ஒரு பிரதமர் இருந்தார், மிக புகழ்பெற்றவர். அவருக்கு இளைய பிட் த யங்கர் என்று சொல்வார்கள். அவரை விட புகழ் பெற்றார். அந்த வகையை பார்த்தால் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் இன்றைக்கு எடுத்திருக்கிற முயற்சிகள், இன்றைக்கு அவர் அரசியலை காட்டுகிற அந்த படிவுகள், இவையெல்லாம் ஒட்டு போர்த்தால் கலைஞர் புகழுக்கு மேலும் ஒரு புகழை இந்த நாட்டுக்கு சேர்க்கிறவர் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த விதமான திடமில்லை. நான் கலைஞரோடும் மிக நெருக்கமாக பழகி இருக்கிறேன். தளபதி அவர்களோடும் இப்பொழுது நெருக்கமாக பழகி கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் நான் எல்லா கூட்டத்திலும் சொல்வதைப் போல் தளபதி அவர்களுடைய ஆளுமை, அணுகுமுறை, இவைகளையெல்லாம் பார்க்கிற பொழுது மிக உச்சமான நிலைக்கு வருவார் என்பது திடமான நம்பிக்கை. என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் அவர் வாழ்த்துகிறேன், பாராட்டுகிறேன். எழுத்து என்பது கலைஞருடைய குடும்பத்துக்கு புதியதல்ல. இங்கே நம்முடைய ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒவ்வொன்றையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் என்ன என்று. அவருக்காக ஒரு சிறு குறிப்பை ஆங்கிலத்திலே படிக்கிறேன் தலைவருடைய குடும்பத்தை பற்றி. I would like to say a few words for information of dignitaries present here who are not cognate in Tamil Nadu. Through M.K. Stalin, the president of DMK, was born in a family speedy in politics, cinema, creative writing, doing hard and sincere work, ceaselessly and tirelessly for the cause of the party and the Tamil public at large. His grandfather, I mean his father's father, Muthuvelar, was a rural genius. His father, our inspirer, the president of the party for nearly half a century, Muthamizhar Kalaignar Karunanidhi, was a remarkable and renowned leader, surpassing everyone in a number of fields. His brother-in-law, namely Kalaignar sister's son, Murasoli Maran, was an extraordinary parliamentarian and thinker and writer. His another brother-in-law, Sir Amardam, is a cinema photographer. His third brother-in-law, Sir Murasoli Selvam, is a political thinker, political writer, and film producer. Moreover, he has been a very close and great friend of mine for a very long time from the college days onwards. Therefore, there is no wonder that M.K. Stalin has rightfully inherited a number of his family characteristics. The color of blood and red, the symbolic and meaningful color of the DMK flag, is inseparably mingled in and running in his blood. While his father entered the politics at the age of 14, M.K. Stalin entered the politics at the age of 30, organizing the youth wing at Gopalapuram. Step by step, he has reached the present position by sheer hard work. He is never in a hurry, always adopting high degree of patience. Like his father,
Kalaignar. So Stalin as vigilant and workable, always thinking of the party men, Tamil people and Tamil Nadu. In a short, I can say, is like his victories is certainly going to the very long and limelightness to our leader Stalin. In short, our leader Stalin is a junior Kalaignar for us, a ever youthful leader, commendable commander of the party, laudable leader, evergreen leader, arch of the DMK. He deeply engraved his name in the hearts and minds of the Tamil Nadu people. என்று இத்தகைய பெருமைகளை பெற்றிருக்கிற காரணத்தால் தான் அவர் இன்றைக்கு ஓங்கு புகழ் பெற்றிருக்கிறார். அவர் இந்த பல நீங்கள் முன்னாலே சொன்னதை போல் இன்னும் பல பாகங்களை எழுதி நம்முடைய நாட்டுக்கும் மொழிக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, நாங்கள் எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் கடைசியாக இறுதியாக ஒரு சொல்லுகிறேன். போன விழாவில் ஒரு புத்தக வெளியிட்டாவில் அமிர்தம் அவர்கள் பேசிய பேச்சிலிருந்து ஒரு பகுதியை வாங்கிக் கொள்கிறேன். அமிர்தம் பேசுகிற பொழுது எனக்கு கண்ணிலே தண்ணி வந்து விட்டது. காரணம், அமிர்தம் சொன்னார், உன்னை விட பெரியவன், என் தோள் மீது உன்னை தூக்கி வளர்த்தவன், அப்படியெல்லாம் வளர்த்திருந்தாலும் உன்னை நான் இன்னைக்கு தலைவனாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன், உன் வழியில் இருக்கிறேன் என்று அவர் சொன்ன பொழுது அந்த குடும்பத்தின் வரலாறு தெரிந்த காரணத்தால் எவ்வளவு பெரிய பரந்த மனப்பான்மை, எத்தகைய எண்ணம் எண்ணிக்கொண்டேன். அதே போன்றுதான் நாங்கள் எவ்வளவு வளர்ந்திருந்தாலும், உன்னை விட பெரியவராக இருந்தாலும் உன்னை எங்கள் வழிகாட்டியாக, தலைவராக என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். என் தலைவர் கலைஞரிடத்திலே நாங்கள் எப்படி இறுதி வரையில் இருந்தோமோ, தலைவா, எங்கள் மூச்சு இருக்கிற வரையிலே உன்னிடத்திலே நாங்கள் நன்றியோடு இருப்போம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. தற்போது காலம் கருதி முன்னதாக நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நினைவு பரிசு வழங்குவதற்காக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ள திரு உமர் அப்துல்லா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். தற்போது கேரள முதலமைச்சர் திரு பினராயி விஜயன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. காஷ்மீர் மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு உமர் அப்துல்லா அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. திரு தேஜஸ்வி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் கரங்களால் வழங்கப்படுகிறது. முன்னதாக மாண்புமிகு அமைச்சர் திமுக பொதுச் செயலாளர் திரு துரைமுருகன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நாடாளுமன்ற திமுக குழு தலைவர் திமுக பொருளாளர் திரு TR பாலு அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. கவி பேரரசு திரு வைரமுத்து அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நடிகர் திரு சத்யராஜ் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நானும் தமிழன்தான் என நாடறிய முழங்கிய நல்லதொரு தலைவர், நாட்டுக்காய் தங்களையே அர்ப்பணித்த குடும்பத்தின் வழித்தோன்றல், இந்திய மக்களின் குரலை எதிரொலிக்கும் திரு ராகுல் காந்தி அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
அவரது உரையை மொழிபெயர்க்க திமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் திரு திருச்சி சிவா MP அவர்களை அழைக்கிறோம். Thiru M.K. Stalin ji, Thiru Durai Murugan ji, Thiru T.R. Balu ji, Thirumati Kanimozi ji, Thiru Pinarayi Vijayan ji, Thiru Omar Abdullah, Thiru Tejashwi Yadav ji, Thiru Veramuthu ji, Thiru Satyaraj ji. Friends, brothers and sisters, I'd like to welcome all of you here today. மரியாதைக்குரிய முக ஸ்டாலின் அவர்களே, துரைமுருகன் அவர்களே, TR பாலு அவர்களே, கனிமொழி அவர்களே, பினராயி விஜயன் அவர்களே, ஓமர் அப்துல்லா அவர்களே, தேஜஸ்வி அவர்களே, வைரமுத்து அவர்களே, சத்யராஜ் அவர்களே, நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். I'd like to congratulate my elder brother Stalin ji for the wonderful book that he has authored. It's been a long struggle for him, many years of struggle, and I congratulate him on what he has done for the people of Tamil Nadu. நான் என்னுடைய அண்ணன் முக ஸ்டாலின் அவர்களை பாராட்ட விரும்புகின்றேன். ஒரு அருமையான புத்தகத்தை வழங்கியதற்காக. அவருடைய வாழ்க்கை நீண்ட நெடிய போராட்டம். பல ஆண்டுகள் அந்த போராட்டத்தை அவர் ஈடுபட்டதோடு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஏராளமான நன்மைகள் செய்து வருவதற்காக நான் அவரை பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். Yesterday, my mother called me and she has sent a letter to Stalinji. So she called me and she told me that it is Stalin's birthday tomorrow. And I said to my mother, I said, I know. I said, do you know how old Stalinji is? And my mother says, no. So I said, he's going to be 69 years old. And my mother said, that is impossible. நேற்றைய தினம் என்னுடைய தாயார் என்னை அழைத்து நாளை முக ஸ்டாலினுக்கு பிறந்த நாள் என்று சொன்னார்கள். நான் எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னேன். சொல்லிவிட்டு அவருக்கு எத்தனை வயது தெரியுமா என்று கேட்டேன். தெரியாது என்று சொன்னார்கள். 69 என்று சொன்னவுடன் சாத்தியமே இல்லை என்று என்னுடைய தாயார் சொன்னார்கள். So I said, how old do you think he is? So she says, I think he must be 58 or 60. நான் என்னுடைய தாயாரிடம் கேட்டேன், அவருக்கு எத்தனை வயது இருக்கும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்? 50 அல்லது 60க்குள்ளாகத்தான் இருக்கும் என்று அவர் என்னிடம் சொன்னார். Afterwards she Googled. She does Google these days. She Googled Stalin's age. And then she called me. She sent me a message. My God, you're right. He's 69 years old. நான் அப்படி சொன்னவுடன் என்னுடைய தாயார் கூகுளிலே அந்த செய்தியை ஒப்பிட்டு பார்த்து ஆம் நீங்க சொன்னது சரிதான் என்று ஒத்துக்கொண்டார்கள். So I don't know if it's in the book, but if it isn't, he has to write another book telling us how he manages to look so young. இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறதா இல்லையா எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அவர் இன்னொரு புத்தகம் எழுத வேண்டும், தான் எப்படி இவ்வளவு இளமையாக இருக்கிறோம் என்பதை பற்றி. I'd like to thank Stalinji and all of you for inviting me here and giving me the honor
to speak to you. நான் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு தந்தமைக்காக மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். It's always a pleasure for me to come to Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எப்பொழுதுமே எனக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒன்று. And I don't mean that in a light way. I mean that in a very profound and deep way. நான் அதை மேலோட்டமாக சொல்லவில்லை. அடிமனதிலிருந்து ஆழமான உணர்வோடு நான் இதை குறிப்பிடுகிறேன். Some days ago I gave a speech in Parliament and I believe it was appreciated in Tamil Nadu. சில நாட்களுக்கு முன்னால் நான் நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உரையினை தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய அளவில் பாராட்டியதாக நான் அறிந்தேன். And as I was walking out of Parliament, these journalists, they try to be clever all the time. As I was walking out of Parliament, one of the journalists asked me, "You gave this speech. Why did you mention Tamil Nadu so many times?" நான் நாடாளுமன்றத்திலிருந்து வெளியே வந்தபோது பத்திரிகையாளர்களை பார்த்தேன். அதில் ஒருவர் என்னிடம் கேட்டார், உங்களுடைய உரையில் என்ன காரணத்திற்காக நீங்கள் தமிழ்நாட்டை பற்றி குறிப்பிட்டீர்கள் என்று கேட்டார். And suddenly I realized that I had mentioned Tamil Nadu many times. நான் பலமுறை அதை உணர்ந்திருக்கின்றேன். தமிழ்நாட்டின் மீது எனக்கு எந்த அளவிற்கு அன்பு இருக்கிறது என்பதை பற்றி. And as I was walking out, without realizing it, it came out of my mouth that, I'm Tamil. நான் வெளியே வருகிற போது என்னை அறியாமல் சொன்னேன், நான் தமிழ் என்று சொன்னேன். என்னை அறியாமல் அந்த வார்த்தை வந்தது. Then I got in the car and I was thinking, but why did you say that? நான் என்னுடைய காரில் ஏறியதற்கு பின்னால் ஏன் அப்படி சொன்னேன் என்று யோசித்தேன். Why did those words come out of your mouth? ஏன் அந்த வார்த்தைகள் உன்னுடைய வாயிலிருந்து வந்தன? You're not born in Tamil Nadu. நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பிறக்கவில்லை. You don't speak Tamil. நீங்கள் தமிழ் மொழியை பேசுவதில்லை. Tamil is a 3,000-year-old civilization. 3000 ஆண்டுகள் பழமையான நாகரிகமுடைய மொழி தமிழ் மொழி. You don't even begin to understand that civilization. அந்த நாகரிகத்தை பற்றி நீங்கள் இன்னும் தெரிந்து கொள்ளக்கூட முற்படவில்லை. How can you say you are Tamil? I ask myself. அதற்கு பின்னாலும் எப்படி நீங்கள் தமிழர் என்று சொல்லிக் கொள்கிறீர்கள் என்று எனக்கு நானே கேட்டுக்கொண்டேன். How have you given yourself the right to say that you are Tamil? நான் எப்படி அந்த உரிமையை அப்படி சொல்லுகின்ற அளவிற்கு எடுத்துக்கொண்டேன். And I was thinking this for some time in the car while I was driving home. நான் காரில் செல்கிற போது மீண்டும் தொடர்ந்து அதை பற்றியே யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். And then I realized why I said those words. பின்னர் நான் உணர்ந்தேன் ஏன் அந்த வார்த்தையை சொன்னேன் என்பது பற்றி. Because my blood is mixed with your soil. ஏனென்றால் என்னுடைய ரத்தம் இந்த மண்ணில் கலந்திருக்கின்றது. It was a very sad experience for me, losing a father. ஒரு தந்தை இழப்பது என்பது குறிப்பாக எனக்கு மிகப்பெரிய வேதனையான சோகமான அனுபவம் தான். Very difficult experience, but also an experience I learned from. நான் அந்த சோகமான அனுபவத்தை திருப்பி திருப்பி எண்ணி பார்க்கிறேன். And so I realized that I do have the right to call myself Tamil. நான் உணர்ந்தேன் என்னை தமிழன் என்று அழைத்துக் கொள்வதற்கான எல்லா உரிமைகளும் எனக்கு இருப்பதாக. Now what does it mean to be Tamil? தமிழனாக இருப்பதனுடைய பொருள் என்ன? The first thing it means is when I come to this state, I come with humility.
நான் முதலில் இந்த மண்ணுக்கு வருகிற போது பணிவான குணத்துடன் இங்கு வருகின்றேன். I come bowing my head to your tradition, to your history, to your language. உங்களுடைய வரலாற்றிற்கு, பாரம்பரியத்திற்கு நான் தலைவணங்குகிறவனாகவே வருகின்றேன். And I come with a desire to understand your perspective. உங்களுடைய எல்லா விதமான பரிமாணங்களையும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தான் நான் ஒவ்வொரு முறையும் வருகின்றேன். In this speech I said, India is a union of states. நான் என்னுடைய நாடாளுமன்ற உரையில் பேசுகிற போது இந்தியா என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியம் என்று குறிப்பிட்டேன். So, when we say state, what is a state? Where does it come from? நாம் மாநிலங்கள் என்று சொல்கிறோம் என்றால் அந்த சொல் எங்கிருந்து வந்தது? ஒரு மாநிலம் என்றால் என்ன? It starts from the land. மண்ணை பற்றியது. From the land come the people. மக்களிடமிருந்து அந்த மண்ணினுடைய தன்மை வருகிறது. From the people comes a voice. From the voice comes a language. அவருடைய குரலில் இருந்து அவருடைய Language comes a culture. மொழியில இருந்து கலாச்சாரம் வருகின்றது. From a culture comes a history. கலாச்சாரத்திலிருந்து சரித்திரம் வருகின்றது. And from a history comes a state. பின்னர் வரலாற்றிலிருந்து say that India is a union of states. I am saying that the union of states come together to form India. நான் இந்தியா என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியம் என்று சொல்லுகிற போது இது மாநிலங்களிலிருந்து தான் இந்தியா என்பதே வருகின்றது என்பதை நான் அழுத்தமாக சொன்னேன். Like letters form a word. எழுத்துக்கள் சேர்ந்து சொல்லாக மாறுகிறது. A word forms a sentence. வார்த்தைகள் சேர்ந்து வாக்கியமாக மாறுகிறது. And a sentences become a poem. வார்த்தைகள் ஒன்று சேர்ந்து வாக்கியமாக மாறி அந்த வாக்கியங்கள் ஒன்று சேர்ந்து கவிதையாக மாறுகின்றது. If you do not respect the letters, you do not respect the words, you do not respect the sentences, you cannot respect the entire poem. எழுத்துக்களை மதிக்கவில்லை என்றால், சொற்களை மதிக்கவில்லை என்றால், வாக்கியத்தை மதிக்கவில்லை என்றால் வேறு எதையும் மதிக்க முடியாது. So when the Prime Minister comes here and he tries to impose some other idea on the people of Tamil Nadu, when he does not understand that Tamil Nadu is just not two words. Tamil Nadu is 3,000 years. Tamil Nadu is the land. Tamil Nadu is the people. Tamil Nadu is the language. Tamil Nadu is the words. When he does not understand that, he insults this state and he insults our country. பிரதமர் இங்கு வருகிற போதெல்லாம் பொருள் புரியாமல் தமிழ்நாட்டை பற்றி பேசுகிறார். அது 3000 ஆண்டுகள் பழமையுள்ள ஒரு பாரம்பரியமான நாடு. அவர் சொற்களை புரிந்து கொள்வதில்லை, வாக்கியங்களை புரிந்து கொள்வதில்லை, மொழியை புரிந்து கொள்வதில்லை. பின்னர் எந்த அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டை பற்றி அவர் பேசுகிறார்? How can you take away the voice of the people of Tamil Nadu and then say to the people of Tamil Nadu that I respect you? அவருடைய குரலை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் நான் உங்களுக்காக பேசுகிறேன் என்று எப்படி அவர் சொல்ல முடியும்? When the people of Tamil Nadu repeatedly ask you and want to talk to you about NEET and you don't answer them, what type of respect is that? அவர்கள் திருப்பி திருப்பி கேட்கிற எதையுமே உணர்ந்து கொள்ளாமல் நீங்கள் பேசுகிற போது அவர்கள் மீது என்ன மரியாதை வைத்திருக்கிறீர்கள்? When the voice of Tamil Nadu says the GST is unfair, the GST harms productive states, and you do not respond, who are you disrespecting? தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஜிஎஸ்டி என்பது நியாயமற்றது, அது எங்களுக்கு பாதகம் ஏற்படுத்துகிறது என்று சொல்வதை புரிந்து கொள்ளாமல் நீங்கள் அவர்களை அவமதிக்கிறீர்கள். And I said in Parliament, they do not understand the history
of Tamil Nadu, they do not understand the history of this nation. நான் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகிற போது சொன்னேன், அவர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றையும் தெரிந்து கொள்வதில்லை, இந்த நாட்டினுடைய வரலாற்றையும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. In 3,000 years, nobody has been able to impose anything on the Tamil people. கடந்த 3000 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் மீது 3,000 years from today, nobody will be able to impose anything on the Tamil people. 3000 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இன்று வரை யாராலும் எதையும் தமிழ்நாட்டின் மீது திணிக்க முடியவில்லை. But I have experience of the Tamil people. ஆனால் எனக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களை பற்றிய அனுபவம் இருக்கின்றது. You talk to them with love and affection, you can get anything out of them. அவரிடம் அன்போடும் அக்கறையோடும் பேசினால் அவரிடமிருந்து எதையும் நீங்கள் பெறலாம். You come here, you respect their culture, their language, you try to learn from them, they will give you nothing but love in return. நீங்கள் இங்கு வாருங்கள், வந்து அவருடைய கலாச்சாரத்தை, பாரம்பரியத்தை, மொழியை பற்றி புரிந்து கொள்ளுங்கள். அவர்கள் அதற்கு பதிலாக அன்பையும் பரிவையும் உங்கள் மீது வாரி வழங்குவார். It's a misunderstanding that the Prime Minister has. பிரதமருக்கு இருப்பது சரியாக புரிந்து கொள்ளாத ஒரு தன்மை. And it is a misunderstanding that applies to all states of our union. கிட்டத்தட்ட இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மாநிலங்களை பற்றியும் அவருக்கு இப்படித்தான் ஒரு புரிந்து கொள்ளாத தன்மை இருக்கின்றது. My friend and colleague Omar spoke wonderfully today. என்னுடைய நண்பரும் சகாவுமான ஓமர் இங்கே மிக அழகாக பேசினார். And he said probably the most important thing that was to be said today. மிக முக்கியமாக எதை சொல்ல வேண்டுமோ அவர் அதை இன்றைக்கு இந்த மன்றத்தில் சொன்னார். And I want to repeat it here. நான் அதை திருப்பி சொல்ல விரும்புகின்றேன். We have to understand that for the first time since independence, a state of the Indian Union had its powers taken away from it. விடுதலை பெற்ற இந்த நாட்டில் அதிலிருந்து இன்று வரை இப்பொழுதுதான் முதல் முறையாக ஒரு மாநிலத்தில் இருந்த உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. It has never happened before. இதற்கு முன்பு எப்பொழுதும் அது நடந்தது இல்லை. That the rights of the people have been snatched from them. அந்த மக்களுடைய உரிமைகள் அவரிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Today the people of Jammu and Kashmir do not rule themselves. தங்களை தாங்களே ஆள முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. Today bureaucrats from UP, from Gujarat rule Jammu and Kashmir. குஜராத், உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற பகுதிகளில் இருக்கிற அதிகாரிகள் இப்பொழுது ஜம்மு காஷ்மீரை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். And that is the extreme what they have done to Jammu and Kashmir. இது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு அவர்கள் இழைத்திருக்கிற மிகப்பெரிய அநீதி. In Punjab they have unilaterally taken land away from Punjab and given it to the BSF. பஞ்சாபில் இருக்கின்ற Hundreds of kilometers of land. பஞ்சாபில் இருக்கிற நூற்றுக்கணக்கான மைல்கள் இடத்தை எடுத்து எல்லை பாதுகாப்பு படையினரும் அவர்களே கொடுத்திருக்கின்றார்கள். Without any question, without any discussion. யாரிடமும் எதை பற்றியும் கலந்து பேசவில்லை. And they do the same to Tamil Nadu. அதையேதான் தமிழ்நாட்டுக்கும் அவர்கள் செய்கிறார்கள். We always speak about unity from diversity. நாம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை பற்றி மிகச் சிறப்பாக பேசுகிறோம். India has very, very diverse people, diverse states, diverse languages. இந்தியா என்கின்ற இந்த நாடு பல்வேறு மொழிகளையும் பல்வேறு கலாச்சாரங்களையும் கொண்ட ஒரு நாடு. And historically, India has taken advantage of this diversity. வரலாற்று ரீதியாக இந்த வேற்றுமையின் காரணமாக இந்தியாவிற்கு பல அனுகூலங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. It's our biggest strength. இது இந்தியாவினுடைய பலம். I learned from the people of Tamil Nadu. அது தமிழ்நாட்டு மக்களிடமிருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Tamil Nadu learns from the people of UP. Tamil Nadu learns from the people of Maharashtra. We learn from each other. தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேசத்து மக்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்கிறது. தமிழ்நாடு ஹரியானா மாநிலத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறது. ஒவ்வொருடமிருந்தும் ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது கற்றுக்கொள்கிறோம். We respect each other. நாம் ஒவ்வொருவரை மற்றொருவர் மதிக்கிறோம். So, our vision is unity
from diversity. எங்களுடைய ஒட்டுமொத்தமான கருத்து வேற்றுமையில் ஒற்றுமை. And their vision is unity through conformity. Through Conformity. அவர்கள் சொல்வது நாம் சொல்வதும் இதுதான். ஒரு உறுதியான வகையிலே தான் இந்த ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்த முடியும். You will conform to what we have to say. நாங்கள் எதை சொல்கிறோமோ அதைத்தான் நீங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். But who gave you the right? யார் அந்த உரிமையை தருவது? Who are you to decide what India should be? நீங்கள் யார் இந்தியா எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிப்பதற்கு? Why can't the people of India decide what India should be? ஏன் இந்திய நாட்டு மக்கள் இந்தியா எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்க கூடாது? Who has given you this honor? Why? உங்களுக்கு யார் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது? So this is the central fight in our country today. இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற முக்கியமான மைய பிரச்சனை இந்த நாட்டை பொறுத்தவரை. The voice of our people is represented in our institutions. நம்முடைய அமைப்பில் மக்களுடைய குரல் Is being attacked. ஆனால் தொடர்ச்சியாக திட்டமிட்டு மக்களுடைய உரிமைகளும் உணர்வுகளும் நசுக்கப்படுகின்றன. The judiciary, systematically, one by one, these things are being attacked. நீதித்துறை, தேர்தல் ஆணையம், பத்திரிகை துறை எல்லாம் தொடர்ச்சியாக திட்டமிட்டு நசுக்கப்படுகின்றன. But the BJP should not be under any illusions. We know how to fight them. We are going to fight them. We are going to defeat them. பாரதிய ஜனதா எந்த கற்பனையான உலகத்திலும் வாழ வேண்டாம். அவர்களை எப்படி யுத்தம் செய்வது, எப்படி அவர்களை எதிர்கொள்வது என்பது எங்களுக்கு தெரியும். Because they are fighting history. They are fighting tradition. ஏனென்றால் அவர்கள் வரலாற்றை எதிர்த்து போரிடுகிறார்கள். And they cannot defeat it. அவர்கள் பாரம்பரியத்தை எதிர்த்து போரிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அது அவர்களால் முடியாது. தோற்றுக்கொண்டேதான் இருப்பார்கள். Once again, it's a honor for me to come here and say these words to you. மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் முன்னால் நான் வந்து பேசுவதற்கு நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மதிப்பளித்ததாக நான் உணர்கின்றேன். I'd like to conclude by wishing tomorrow. என்னுடைய உரையினை திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு என்னுடைய உளமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, And I've noticed he's trimmed down a lot. நான் கவனித்தேன், முன்னை விட அவர் இன்னும் இளமையாக இப்போது தோற்றம் அளிக்கின்றார். So he should eat properly the cake tomorrow. அதனால் நாளை அவர் பிறந்த நாள் கேக்கை சரியாகவே சாப்பிட வேண்டும். Thank you. Nandri. நன்றி, வணக்கம். We wholeheartedly thank you, India's most dynamic leader, for your presence and special address. நன்றி நவல்தல் தமிழருக்கு நிகர் தமிழரே என்பதை மீண்டும் நிரூபிக்க விழாவில் பங்கேற்ற மற்றவர்களுக்கும் நிறைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. பீகார் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திரு தேஜஸ்வி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. திருமிகு கனிமொழி கருணாநிதி அவர் பூம்புகார் பதிப்பக உரிமையாளர்கள் திரு ராஜா சுந்தர் சிங் மற்றும் திரு ஷாம் பிரசாத் ஆகியோர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நூல் ஆக்கத்திற்கு உறுதுணையாய் இருந்தவர்களுக்கும் நினைவு பரிசு வழங்கப்பட உள்ளது. திரு ப. திருமாவேலன், கலைஞர் செய்திகள் தொலைக்காட்சி செய்தி பிரிவு தலைவர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு மகிழ்கிறார். முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. திரு போ. தங்கபாண்டியன், வடிவமைப்பாளர் திரு தமிழரசு அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. ஓவியர் திரு தமிழ் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நம் ஒப்பற்ற தலைவர் திராவிட மாடல் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை ஏற்புரையும் நன்றியுரையும் ஆற்றிட பேரன்புடன் அழைக்கிறோம். முன்னதாக பூம்புகார் பதிப்பகத்தின் சார்பில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. அன்புள்ள உங்களில் ஒருவன்
நூல் வெளியீட்டு விழா நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர், கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர், நீர்வளத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்களே, நூலினை வெளியிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பையும், அதே நேரத்தில் நாளை தினம் என்னுடைய பிறந்த நாள், அதற்கு உரிய வாழ்த்தும் எடுத்துச் சொல்லி உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய அன்பிற்கினிய அருமை சகோதரர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்களே, வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கக்கூடிய கேரள மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு பினராயி விஜயன் அவர்களே, முன்னிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கழகத்தினுடைய பொருளாளர், நாடாளுமன்ற கழக குழுவினுடைய தலைவர், என்னுடைய இனிய நண்பர் டி.ஆர். பாலு அவர்களே, வருகை தந்து வாழ்த்துறை ஆற்றியிருக்கக்கூடிய ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா அவர்களே, பீகார் மாநிலத்தினுடைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தேஜஸ்வி அவர்களே, மதிப்புமிகு கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்களே, பாசமுள்ள சகோதரர் மானமிகு நடிகர் சத்யராஜ் அவர்களே, வரவேற்புரை ஆற்றியிருக்கக்கூடிய கழகத்தின் மகளிர் அணியின் செயலாளர், நாடாளுமன்ற குழுவினுடைய துணைத் தலைவர், என்னுடைய அருமை தங்கை கனிமொழி அவர்களே, வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினருக்கெல்லாம் சால்வை அணிவித்து பெருமைப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இளைஞரணியின் செயலாளர் தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களே, இந்த நூலினை அழகோடு அச்சிட்டு வழங்கியிருக்கக்கூடிய பூம்புகார் பதிப்பகத்தினுடைய உரிமையாளர்கள் ராஜா சுந்தர் சிங் அவர்களே, ஷாம் பிரசாத் அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழக அமைச்சர் பெருமக்களே, பல்வேறு பொறுப்புகளை ஏற்று ஆண்டோர்களாக சான்றோர்களாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, நம்முடைய தாய் கழகமாம் திராவிட கழகத்தினுடைய தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் பெருமக்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, பாசத்திற்குரிய பத்திரிகையாளர்களே, என் உயிரோடு கலந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் உயிரினும் உயிரான அன்பு உடன்பிறப்புகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவருடைய நிறைவுக்கு பிறகு கோடிக்கணக்கான திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய உடன்பிறப்புகளின் தலைவனாக நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொதுக்குழுவில் பேசுகிற பொழுது குறிப்பிட்டு சொன்னேன், கலைஞர் அவர்களைப் போல எனக்கு எழுத தெரியாது, கலைஞர் அவர்களைப் போல எனக்கு பேசவும் தெரியாது, ஆனால் அனைத்தையும் நான் முயன்று பார்ப்பேன் என்று அப்ப குறிப்பிட்டேன். அப்படி நான் செய்த முயற்சி தான் இந்த புத்தகம். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைவர் என்ற பெருமையால் அல்ல, இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் என்கிற அந்த கர்வத்தால் அல்ல, எப்பொழுதும் என்றென்றும் எந்த சூழலிலும் எந்த பொறுப்பில் இருந்தாலும் உங்களில் ஒருவனாகத்தான் நான் இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் எந்த நாளும் இந்த ஸ்டாலின் அதை மறக்க மாட்டான் என்பதன் அடையாளமாகத்தான் எனது வாழ்க்கை வரலாற்று நூலுக்கு உங்களில் ஒருவன் என்ற பெயரை நான் சூட்டியிருக்கிறேன். நீங்கள் அனைவரும் உங்களை விட உயரமான இடத்துல கொண்டு போய் என்ன உட்கார வச்சாலும் நான் என்றுமே உங்களின் ஒருவன் தான். முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவருடைய மகனாக என்னை கழகத்தவர்கள் முதலாக நினைச்ச போதும்
உங்களின் ஒருவன் தான் நான் கழகத்தோடு அவர்களுடைய ஒருவராக நான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். இளைஞரணியின் செயலாளராக பொறுப்புக்கு வந்தப்பவும் உங்களின் ஒருவனாகத்தான் நான் செயல்பட்டேன். கழகத்தினுடைய பொருளாளராக பொறுப்பேற்ற போதும் அப்படித்தான் செயல்பட்டேன். அமைச்சரானப்பவும் துணை முதலமைச்சராக இருந்தப்பவும் அப்படித்தான் நான் செயல்பட்டேன். ஏன் இப்பொழுது கழகத்தினுடைய தலைவராக ஆன பிறகும் இப்போ முதலமைச்சராக ஆன பிறகும் அப்படித்தான் செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பேன். எனது வாழ்நாள் முழுக்க உங்களில் ஒருவனாகத்தான் நான் செயல்படுவேன்னு இப்போ ஒரு உறுதியை உங்களிடத்தில் நான் சொல்லுகிறேன். எனக்கு திரும்ப திரும்ப நினைவுக்கு வரக்கூடிய சொற்கள் அண்ணா சொன்ன சொல் தான். மக்களிடம் செல், மக்களோடு சேர்ந்து வாழ். சென்னை மாநகரத்தினுடைய மேயராக நான் பொறுப்பேற்ற நேரத்தில் அப்பொழுது நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதினேன். பதவின்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னேன். அந்த வார்த்தையை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மாற்றினார். பதவின்னு போட்ட அந்த எழுத்துல மாற்றி என்ன போட்டார்னா பொறுப்புன்னு மாற்றினார். தலைவர் கலைஞர் செஞ்ச அந்த திருத்தம் தான் என் வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத பெரிய பாடமாகும். அந்த பொறுப்புல எத்தனை உயர் பொறுப்புக்கு நான் வந்தாலும் என்றைக்கு நான் உங்களில் ஒருவன் தான். உங்களின் ஒருவனான எனது அனுபவங்கள்ல சிலவற்றை இந்த சமுதாயத்திற்கு சொல்லியாகணும் என்கிற அந்த காரணமாக அதை நான் கடமையாக கருதி அப்பப்போ சின்ன சின்ன பகுதிகளாக நான் எழுதி வைத்திருந்த பதிவுகளை அதை ஒட்டுமொத்தமாக தொகுத்திருக்கக்கூடிய புத்தகம் தான் இந்த புத்தகம். இதனை வாசிக்கிறது மூலமா உங்கள் ஒருவனா நான் எப்படி முளைச்சேன்னு முதலாக நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. என்னோட 23 வயது வரையிலான வாழ்க்கை தான் இந்த புத்தகம். 1953ஆம் ஆண்டு மார்ச் 1ஆம் தேதி நான் பிறந்தேன். அதாவது நாளை நான் பிறந்த நாள் கொண்டாட போறேன். நாளைக்கு என்னுடைய பிறந்த நாள். இன்றைய தினம் பிப்ரவரி 28. எனது பிறந்த நாளுக்கு ஒரு நாள் முன்னதாக இந்த புத்தகம் பிறக்குது. 1976ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1 அன்று விசா சட்டத்தின் கீழ் நான் கைது செய்யப்பட்டு சென்னை சிறையில் அடைக்கப்பட்டேன். இதுக்கு இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆண்டுகளில் நடந்த வரலாற்று சுவடுகள் தான் இந்த புத்தகம். எந்த ஒரு மனிதருக்கும் முதல் 25 வயது வரையில காலகட்டம் என்பது மிக மிக முக்கியமான காலகட்டமாகும். அவரது எதிர்கால வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறது அந்த வயசு தான். அவர் என்னவாக ஆக போறாங்கிறத தீர்மானிக்கிறது அந்த வயசு தான். 8 மனித வாழ்க்கை பிரச்சனை அதை பற்றி எழுதின நம்முடைய கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்களுக்கு இது நல்லா தெரியும். விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம், நான் அரசியல் பயிராகத்தான் வளர்ந்தேன் என்பதை இந்த புத்தகத்தை படிப்பதன் மூலமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். 1996ஆம் ஆண்டு சென்னை மாநகரத்தினுடைய மேயராக நான் பொறுப்பேற்ற போது பத்திரிகையாளர்களில் ஒருவர் ஒரு கேள்வி என்னிடத்தில் கேட்டார். அரசியலுக்கு வராம போயிருந்தா நீங்க என்ன ஆகியிருப்பீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டார். நான் உடனே சொன்னேன், நான் அரசியலில் தான் இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு பதிலுக்கு சொன்னேன். அரசியல் என்பது என்னுடைய ரத்தத்தில் இருந்தது. பள்ளிக்கு போனாலும் சரி, கல்லூரிக்கு போனாலும் சரி, என் மனதில், மூளையில், சிந்தனையில், செயலில் கழகம் 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 என்பதுதான் இருந்தது என்பதை இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாசிக்கிற போது நிச்சயமாக நீங்கள் உணரலாம். பிற்காலத்தில் தான் என்னவாக போகிறோம், மிக 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 சிறிய வயசிலேயே அதை தீர்மானிச்சுட்டா அதிலிருந்து இம்மி அளவும் விலகாம பயணிச்சா அந்த இலக்கை நிச்சயம் அடைஞ்சே தீர்வாங்க என்பதற்கு அடையாளம்தான் நான் என்பதை இங்கே பதிவு செய்கிறேன். அப்படிப்பட்ட அடையாளங்களுடைய தொகுப்பு தான் இந்த புத்தகம். அந்த இலக்கை அடையறதுக்கு நான் எந்த சாகசங்களும் செய்யல. அப்படி சாகசங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் எனக்கு ஏற்படலை.
நான் என்னுடைய இயல்பில் இருந்தேன். என்னுடைய இயல்பை என்னை இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கு. தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஒரு முறை சொன்னார், நான் பக்குவப்பட்ட காலத்தில், கலைஞர் சொன்னதை சொல்றேன், நான் பக்குவப்பட்ட காலத்திலே பிறந்தவன் தான் ஸ்டாலின், அது அவனது இயல்பிலேயே தெரியும்னு சொன்னார். அப்படிப்பட்ட பக்குவம் சின்ன வயசிலேயே எனக்கு இருந்ததுங்கிறத இந்த புத்தகத்தின் மூலமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். பிறக்கும் போதே ஒரு தலைவருக்கு மகனாக பிறந்ததும் அதுக்கு ஒரு வகையில் காரணமாக கூட இருக்கலாம். சின்ன வயசுல நான் பார்த்த அரசியல் நெருக்கடிகள், கைதுகள், போராட்ட காட்சிகள் இதுக்கு காரணமாக கூட இருக்கலாம். சாதாரணமாக ஒரு இளைஞனின் வாழ்க்கையில் நடக்காத, பார்க்காத, கேள்விப்படாத காட்சிகள் எல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தும் இருக்கிறது, அதுவும் காரணமாக இருக்கலாம். நான் 5 மாச குழந்தையா இருந்தப்போ தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் திருச்சி சிறையில் இருந்தார். என்ன கை குழந்தையா தூக்கிக்கிட்டு என்னுடைய தாயார் தயாளம்மாள் அவர்கள் திருச்சி சிறைக்கு கொண்டு போய் கலைஞரிடத்தில் காட்டினாங்க. நான் 12 வயசு பையனா இருந்தப்போ மொழி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதுக்காக தேச பாதுகாப்பு சட்டப்படி தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார். நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் முரசொலி மாறன் அவர்கள், அவரும் அப்போ கைது செய்யப்படுகிறார். கல்லூரி படிக்கிற காலத்தில் தான் நான் மிசாவில் கைதானேன். கோபாலபுரம் வீட்டினுடைய அறையாகத்தான் சிறை இருந்துச்சு. அதுதான் என்ன செதுக்கியது. கோபாலபுரம் வீடு என்பது தமிழ்நாட்டினுடைய நிரந்தர அரச சபை. அது கோபாலபுரம் வீடு திராவிட இயக்கத்தினுடைய திருச்சபை. திரையுலக கலைஞர்களுக்கு அது கலைச்சபை, இலக்கியவாதிகளுக்கு அது சிந்தனை சபை. மொத்தத்தில் எங்களுடைய உயிர் சபை அதுதான். அந்த உயிர் சபை தான் என்னை உருவாக்குச்சு. அந்த வீடு என்னை வளர்த்தது, ஆளாக்கியது, பக்குவப்படுத்தியது, பண்படுத்தியது, பல்வேறு பொறுப்புகளுக்கு என்னை தகுதி படைத்திருக்கிறது. அந்த வகையில் பார்த்தா இந்த புத்தகம் அந்த வீட்டினுடைய வரலாறு. பள்ளி பருவத்தில் கழக பாடம் படித்த வரலாறு, பாட புத்தகங்களோடு முரசொலி படித்த வரலாறு, கல்லூரி காலத்தில் அரிதாரம் பூசி முரசே முழுங்கு நாடகம் போட்ட வரலாறு, படிச்சு முடிச்சு பணிக்கு போக விரும்பாம மொழி காப்பதற்காக உயிரை தர தயார்னு முழங்கின வரலாறு, திரையுலகிலே கால் பதித்த வரலாறு, 23 வயசுல துர்காவை கரம் பிடிச்ச வரலாறு, திருமணமான காலத்தில் 5 மாத காலத்தில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட வரலாறு. இப்படி எல்லா திருப்பங்களையும் 23 வயதுக்குள்ள பார்த்தவன் தான் நான். அதைத்தான் இந்த புத்தகத்தை நான் எழுதியிருக்கிறேன். தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உட்கார்ந்த நாற்காலியிலே நான் உட்காருவேன்னு நினைச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது. முதல்வராக இருந்த அண்ணா அவர்கள் அவருடைய காரை அனுப்பி என்னை அழைச்சிட்டு வர சொன்னார். நானும் ஒரு காலத்தில் அந்த நாற்காலியில் உட்கார்வேன் என்று அப்போ நினைக்கவே இல்லை. பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த மாணவனாக அண்ணாவினுடைய பிறந்த நாளை நடத்தினப்போ அதில் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு நான் துரைமுருகனை அழைச்சிட்டு வந்து பேச்சாளராக மேடையில் நிற்க வச்சு பேச வச்சு அழகு பார்த்தவன்னா. அவர் இன்றைக்கு கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர், நான் இன்றைக்கு இந்த கழகத்தினுடைய தலைவர். 1953 நான் பிறந்தப்போ குலக்கல்வியை எதிர்த்து போராடணும். இன்று நீட் தேர்வு எதிர்த்து போராடிட்டு இருக்கிறோம். பள்ளி மாணவனாக நான் இருந்தப்போ இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடந்துடும். இன்று இந்திய ஆதிக்கத்தை இன்றைக்கு நாம் எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 1971 அண்ணா விழாவை நான் நடத்தியப்போ 3 மாநிலத்துடைய அமைச்சர்களை வரவழைச்சு அதில் பங்கேற்க வச்சு மாநில சுயாட்சிக்காக குரல் கொடுத்தோம். இன்றும் அதுக்கு முழங்கிட்டு இருக்கோம். இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். புத்தகத்தில் இருக்கிற அதிகம் சொல்லிவிடக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கி படிக்கணும். இந்த புத்தகத்தில் நான் மட்டும் இல்லை, நூற்றுக்கணக்கான மனிதர்களுடைய முகங்கள் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கு. படிக்கிறப்போ உணர்வீங்க. நினைவில் இருக்கக்கூடிய பெயர்களைத்தான் நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன்.
என் கூட பயணப்பட்ட மனிதர்கள், எனக்கு துணையாக வந்தவங்க, கூட்டம் ரொம்ப பெருசு. நான் தனி மனிதன் இல்லை, ஒரு கூட்டம் என்பதை இதன் மூலமாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இது கொள்கை கூட்டம் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். பொது வாழ்வை பூங்காவாக நான் எப்பவும் கருதுனதில்லை. அது புயலை எதிர்த்து நிற்பதாகத்தான் அப்பவும் இருந்திருக்கு, இப்பவும் இருக்கு. அதுக்கு காரணம் எனது குறிக்கோள் என்பது எப்போதுமே பதவியா பொறுப்பா மட்டும் இருந்ததில்லை, கொள்கையாக இருந்துச்சு. சுயமரியாதை கொள்கையிலே தந்தை பெரியார், இன எழுச்சியிலே பேரறிஞர் அண்ணா, இயக்கத்தை வழிநடத்துவதிலே நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர், மொழி உரிமையிலே நம்முடைய இனமான பேராசிரியர், இந்த நால்வரின் நிழற்குடையில் தான் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். இவர்கள்தான் என்னை செதுக்கிய சிற்பிகள். இந்த நால்வரும் தனி மனிதர்கள் அல்ல, அது தத்துவத்தினுடைய அடையாளங்கள். அத்தகைய தத்துவத்தினுடைய அடையாளமாகவே நான் இருக்க விரும்புகிறேன். எனது தத்துவத்துக்கு திராவிட மாடல், அதான் பெயர், திராவிட மாடல். மாடல் என்பது ஆங்கில சொற்கள். அதை தமிழில் சொல்றதா இருந்தால் திராவிடவியல் ஆட்சி முறை, அதுதான் என்னுடைய கோட்பாடு. அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி தான் என்னுடைய கோட்பாட்டு நெறிமுறை. கல்வியில், வேலைவாய்ப்பில், தொழில் வளர்ச்சியில், சமூக மேம்பாட்டில் இந்த நாடு ஒன்று சேரணும். அந்த வளர்ச்சி என்பது அனைத்து சமூகங்களையும் மேம்படுத்துவதற்காக அமையணும். ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தின் வளர்ச்சியாக இல்லாமல் அனைத்து மாவட்டங்கள் சீராக வளரணும், வளர்த்தெடுக்கப்படணும். பால் பேதமற்ற, இரத்த பேதமற்ற சமூகமா நமது சமூக மனோபாவம் மாறணும். எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்பதே இந்த திராவிடர்களுடைய கோட்பாடாகும். அனைத்து தேசிய இனங்களும் சரிநிகர் உரிமை தரப்படும் என்பதுதான் திராவிடவியலுடைய கோட்பாடு. இந்தியா என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியமாகும். அதைத்தான் அரசியலமைப்பு சட்டமும் சொல்கிறது. அனைத்து மாநிலங்களும் அதிக அதிகாரம் கொண்ட சுயாட்சித்தன்மை கொண்டதாக இருக்கணும். இந்த மாநிலங்களின் ஒன்றியமான இந்திய அரசானது கூட்டாட்சி முறைப்படி செயல்படும் என்பதுதான் திராவிடவியல் கோட்பாடு. இந்த திராவிடவியல் கோட்பாட்டை தமிழகத்தில் மட்டும் இல்ல, இந்தியா முழுமைக்கு எடுத்து சொல்லணும் தான். திரு ராகுல் காந்தி அவர்களும், மாண்புமிகு முதல்வராக இருக்கக்கூடிய பினராயி விஜயன் அவர்களும், உமர் அப்துல்லா அவர்களும், தேஜஸ்வி அவர்களும் இங்கே அந்த உணர்வோடு தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. இந்திய நாடாளுமன்றத்துடைய மைய மண்டபத்திலே நின்று நம்முடைய அருமை சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொன்னார். இன்றைக்கும் என்னுடைய செவிகளில் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தியா இஸ் எ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்றும், பிஜேபி கேன் நெவர் எவர் ரூல் ஓவர் த பீப்புள் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொன்னார். அவர் திராவிடவியல் கோட்பாட்டை முழுமையாக உள்வாங்கியவர் என்பதை அவர் எடுத்து சொன்ன வார்த்தை நமக்கெல்லாம் உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது. இத்தகைய மனமாற்றத்தை அகில இந்திய தலைவர்கள் அனைவரும் அடையணும் தான் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களும் விரும்பினாங்க. அவங்க காலத்தில் அடைய முடியாத மாற்றம் இப்பொழுது தெரிய தொடங்கி இருக்கு. கூட்டாட்சி தத்துவத்தினுடைய நெறிமுறைகள் குறித்து நம்முடைய சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் இப்போ அதிகம் பேச தொடங்கி இருக்கிறார். அதற்காக என்னுடைய சார்பில் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டு மக்களின் சார்பில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை, பாராட்டுகளை நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். மாநிலங்களுக்கு அதிக அதிகாரம் கொண்ட வகையில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் திருத்தப்படணும். அதற்கு அகில இந்திய காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், அனைத்து மாநில கட்சிகளும் குரல் கொடுக்கணும். நிதி உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு, சிந்தனைகள் உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு, செயல்படக்கூடிய உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு, இன்றைய தினம் மாநிலங்கள் அதிகாரமற்ற பகுதிகளாக உருக்குலையக்கூடிய காட்சியை பார்த்து நாம் தடுத்தாகணும். அதுக்கு இந்தியா முழுமைக்குமான அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்று சேர்ந்து பாடுபடணும். மாநிலங்களின் அதிகாரங்கள் ஒவ்வொன்றா பறிபோனத காரணமாகத்தான் அந்தந்த மாநில மக்களுடைய அரசியல் உரிமைகளும் பறிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு. அதனை இப்போது அனைத்து கட்சிகளும் உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. மாநிலத்தில் சுயாட்சி, மத்தியிலே கூட்டாட்சி என்பது இன்று இந்தியா முழுமைக்கான முழக்கமாக மாறிவிட்டது. அதைத்தான் நாடாளுமன்றத்தில் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்
அழுத்தம் திருத்தமாக குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறார். அதேபோல் இந்த சட்டத்தினுடைய ஆட்சியாக மட்டும் இல்லாமல் சமூக நீதியின் ஆட்சியாக மாறணும். இதற்காக அகில இந்திய அளவிலான சமூக நீதி கூட்டமைப்பை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலே உருவாக்கி அனைத்து அகில இந்திய கட்சிகளுக்கு நான் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறேன். இத்தகைய திராவிடவியல் கோட்பாட்டை இந்தியா முழுமைக்கு விதைப்பதை எனது பணியா மேற்கொள்வேன் என்று இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் அத்தனை பேருக்கு நான் உறுதியாக குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அந்த வகையில் எனது அரசியல் வாழ்க்கையின் திருப்பு முனையாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைஞ்சிருக்கு. இந்த மேடையை பார்க்கும்போது என்னுடைய நினைவுகள் பின்னோக்கி போகுது. 1975 ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 20ஆம் நாள் எனக்கும் என்னுடைய துணைவியார் துர்காவுக்கும் திருமணம் நடந்துச்சு. எனக்கு முன்னதாகவே அவரும் நானும் என்ற தலைப்பில் துர்கா தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதிட்டாங்க. மணமக்களாகிய எங்களை வாழ்த்தி அன்றைக்கு பிரதமராக இருந்த அம்மையார் இந்திரா காந்தி அவர்கள் வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியிருந்தாங்க. இன்று அவரது பேரன் ராகுல் காந்தி அவர்கள் இந்த மேடையில் வந்து அமர்ந்திருக்கிறார். ஃபரூக் அப்துல்லா அவர்கள் வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியிருந்தார். இன்று அவரது மகன் உமர் அப்துல்லா இந்த மேடையில் இருக்கிறார். கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினுடைய மாபெரும் தலைவரான கேரள மாநிலத்தைச் சார்ந்த EMS நம்பூதிரிபாட் அவர்கள் எனக்கு வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியிருந்தார். இப்பொழுது கேரளாவிலிருந்து மாண்புமிகு பினராயி விஜயன் அவர்கள் வந்து இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார். நேரில் வந்து வாழ்த்துவதற்காக பீகாரிலிருந்து பெருந்தலைவர் ஜெகஜீவன் ராம் அவர்கள் வந்திருந்தார். இப்பொழுது பீகாரிலிருந்து தேஸ்தேவி அவர்கள் இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கிறார். அன்று எங்கள் திருமணமே அகில இந்திய மாநாடு போல் நடந்துச்சு. இன்று இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவும் அகில இந்திய மாநாடு போல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கே வந்திருந்து என்னை பெருமைப்படுத்திய ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு பினராயி விஜயன் அவர்களுக்கும் உமர் அப்துல்லா அவர்களுக்கும் தேஜஸ்வி அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். I thank each and every one of you for gracing this occasion with your presence. I have always dedicated myself to public life, and I assure that I will remain so forever. Before concluding my speech, I wish to make an appeal, not just to the leaders on the stage, but to everyone who believes in secular value. Our Indian Union is facing a big threat from deceiving forces. We all need to come together to defeat them and protect the founding principles of India. தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் புத்தக வெளியீட்டு விழாக்களில் பெரும்பாலும் நம்முடைய கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் இருப்பார்கள். இந்த மேடையிலும் வைரமுத்து அவர்கள் இருக்கிறார்கள். கலைஞர் இல்லாமல் வைரமுத்துவின் புத்தக வெளியீட்டு விழாக்கள் இருக்காது. அந்த நன்றியின் அடையாளமாகத்தான் கலைஞரின் கவிதை அடையாளமாக இங்கு வந்திருந்து வாழ்த்திய அத்தனை பேருக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். திராவிட இயக்கமும் திரையுலகமும் பிரிக்க முடியாதவை. அதேபோல கோபாலபுரமும் கோடம்பாக்கமும் பிரிக்க முடியாதவை. தலைவர் தொடங்கி இன்று உதயநிதி வரை அது தொடர்ந்து வருது. கலை உலகின் பிரதிநிதியா இனமான நடிகர் சத்யராஜ் அவர்கள் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கியிருக்கிறார். அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் மாண்புமிகு துரைமுருகன் அவர்களும் பொருளாளர் TR பாலு அவர்களும் எனது 2 கரங்களாக இருந்து இந்த பங்களிப்பு செய்திருக்கிறாங்க. எனது பள்ளி கல்லூரி பருவ வயதில் அவர்களை நான் பார்த்தேன். இன்று நாங்கள் இணைந்து கழகத்தை காத்து வருகிறோம். கொள்கை சார்ந்த நட்புக்கு எவ்வளவு பலம் அதிகம் காட்டி வருகிறது. இத்தகைய லட்ச உடன்பிறப்புகளால் ஆனதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். துரைமுருகன் அவர்களுக்கும் பாலு அவர்களுக்கு நன்றி சொல்வது எனக்கு நான் நன்றி சொல்வதற்குள்ளாகிடுவோம். உங்களின் ஒருவன் நூலை உலகத்தரத்துடன் அழகியல் தரத்துடன் அச்சிட்டு வெளியிட்டு இருக்கிறது. தலைவர் கலைஞர்களின் பெரும்பாலான நூல்களை வெளியிட்ட பூம்புகார் பதிவு இந்த நூலையும் முன்வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆக நாடாளுமன்ற பணியாக இருந்தாலும், மக்கள் பணியாக இருந்தாலும், மகளிர் அணி பணியாக இருந்தாலும்,
எல்லாத்தையும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரக்கூடிய அன்பு தங்கை கனிமொழி இந்த விழாவிற்கு வாழ்த்துச் செய்தியும் அனுப்பியிருக்கிறார்கள். ஆக தமிழகத்தினுடைய அரசியல் தலைவர்கள், அமைச்சர் பெருமக்கள், எனது நெருங்கிய நண்பர்கள், கழகத்தினுடைய முன்னணியினர், கலை உலகத்தைச் சார்ந்தவர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அரசு அலுவலர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், கழக உடன்பிறர்கள், இந்த அரங்கம் நிறைஞ்சிருக்கு. உங்கள் அனைவருக்கும் தனித்தனியாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களால் உருவாக்கப்பட்டவன் நான், உங்களால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டவன் நான், என்றும் உங்களின் ஒருவனே, என்றும் உங்களின் ஒருவனே என்பதை சொல்லி உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை மீண்டும் ஒரு முறை எடுத்து கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நாட்டு மக்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் உங்களின் இந்த உரைக்கு நன்றி ஐயா. நல்லதொரு இந்த நிகழ்வின் இறுதியாக நாட்டுப்பண். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. உங்களில் ஒருவன் முதல் பாகம் நூல் வெளியீட்டு விழா இனிதே நிறைவடைந்தது. நன்றி. இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த இனிய தருணத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் வெளியிடப்பட்ட உங்களில் ஒருவன் நூலினை நூல் ஆசிரியரும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவரிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
அனைவரும் சற்று உங்களது இருக்கையில் அமருமாறு தயவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் சற்று நேரத்தில் அந்த புத்தகம் கொடுக்கப்பட உள்ளது. அதுவரையில் சற்று பொறுமையாக உங்களது இருக்கையில் அமரவும். உங்கள் அனைவரையும் உங்களது இருக்கைகளில் அமருமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
வேலை இருக்குன்னு சொன்னீங்க